video. Mesh analysis. Doing mesh analysis, first we have to identify the number of meshes. We are considering these three meshes. First mesh consists of E1, R1, R3 and R2. Then second mesh E2, R2, R5 and R4. Then third mesh R5, R3, R6, E3 and R7. First we are analyzing the number of meshes. Second, assigning mesh currents. We assign mesh currents or loop currents to each meshes. Then writing KVL equation. First let us see KVL equation for loop 1. We are starting from negative to positive. The sign convention is very important. You should be very careful while writing KVL equation, right? First, we are starting from negative terminal to positive terminal, therefore take E1 as positive. We are tracing this loop in the clockwise direction and also the current is assigned in the clockwise direction. See, we are started from here, E1 taken as positive E1. Then we are tracing and the loop current both in the same direction, therefore current entering here and we are also coming from this direction. So here plus and here minus, here is a drop. That drop is equal to I1 into R1. So E1 minus I1 R1. Then again we are coming to R3. We are tracing R3 in the same direction as that of assigned current I1. Therefore I1 R3 is minus I1 R3 minus I1 R3. Then I3 current also flows through R3 because R3 is element in mesh 3 as well as in mesh 1. Therefore I3 is also flowing through R3. We are coming from this direction to here, but I3 flowing opposite to our direction. Therefore the drop due to I3, R3 will be positive. That is plus R3, I3. Minus R3 and the minus I3 will comes to plus I3, R3. By combining these two, the current I1 coming downwards, current I3 going upwards. Therefore, net current I1 minus I3. I1 minus I3 is taken as negative. Therefore, minus R3 into I1 minus I3. Okay. Then comes to R2. We are tracing loop from here to here. Assigned current I1 from here to here. Similarly, assigned current I2 from here to here. Opposite to I1. I1 from here to here. But I2 from this direction to this direction. That is net current to R2 is I1 minus I2. Therefore, equation minus R2 into I1 minus I2. Okay, all elements are completed. Net equation is equal to 0. Now let us see what happens in the second mesh. In the second mesh also we are tracing the loop in the clockwise direction. Assigned current I2 flows in the clockwise direction, both are in same direction. We are starting analysis from here. We are coming from this point to this point, there is minus to plus, that is increase in voltage. Therefore, E2 is taken as positive E2. Then we are coming to element R2. In this direction I2 also flowing in the same direction. But I2 and I1 are opposite. Therefore, net current from here to here is I2 minus I1. Then we will write E2 minus I2 minus I1 into R2. Okay. Next comes to R5. R tracing direction clockwise, I2 also clockwise, but I3 opposite. Therefore, net current in our direction is I2 minus I3. That is taken as negative minus I2 minus I3 into R5. Then comes R4. R4 tracing from here to here, I2 coming from here to here, both in same direction. Then that is negative
minus I2 R4 equal to 0. Similarly, we can write equation for third mesh also. E3. Okay. E3. Sorry. Minus E3. We are tracing in the clockwise direction. We are tracing in the clockwise direction. So what happens? From positive to negative. So E3 is not positive. E3 is negative. Therefore, negative E3 minus I3 R7 minus I3 minus I2 R5 minus I3 minus I1 into R3 minus I3 R6 equal to 0. Okay. നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഇക്വേഷൻസ് ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ ബ്ലോക്കിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. E1 E2 മൈനസ് E3. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലൂപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക. 3 ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. 3 ലൂപ്പിൽ I1 ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് I1ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് വരികയാണെങ്കിൽ E1 ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ E1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി. സെക്കൻഡ് ലൂപ്പിലും അതുപോലെ I2 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് E2 എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൻ്റെ -2 പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് E2 പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു. പക്ഷെ തേർഡ് ലൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ കാണും I3 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് +2 മൈനസ് ആണ് സെല്ലിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ therefore -E3. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. നിങ്ങളത് ട്രേസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് 3 ഇക്വേഷൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ 3 ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം എടുത്തെഴുതി. ഇനി അതിനെങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതണം? കാരണം 3 ഇക്വേഷനിൽ 3 അൺനോൺസ് I1 I2 I3. 3 ഇക്വേഷനും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് I1 അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ, ദെൻ I2 കോഎഫിഷ്യൻ, I3 കോഎഫിഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എഴുതുന്നത് നോക്കിയേ. മെട്രിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് the coefficient of I1, second element coefficient of I2 in the first equation, third element coefficient of I3 in the first equation, then second row second equation the I1 I2 I3 coefficients അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then coefficient I1 I2 I3 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു E1 E2 മൈനസ് E3. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, E1 E2 മൈനസ് E3. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും ആ ഫിഗറും ആ സെറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി KVL ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വന്നതിന് ശേഷമാണ് മെഷ് ഇക്വേഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അനലൈസിങ് ദ മെഷ്, ദെൻ അസൈനിങ് മെഷ് കറൻസ് ടു ഈച്ച് ലൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം KVL ഇക്വേഷൻ എഴുതാതെ തന്നെ നേരിട്ട് എങ്ങനെ ഈ മെട്രിക്സ് എഴുതാം എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? R1 R2 R3. അത് നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ ആണ്, E1ൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയത്. അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് R1 + R2 + R3. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? R2 R5 R4. therefore ടോട്ടൽ ലൂപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R2 + R5 + R4. അതല്ലേ മെട്രിക്സ്, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് മെട്രിക്സിലെ 2th എലമെൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്. സിമിലർലി തേർഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് വിൽ ബി ദ ലൂപ്പ് ഇംപിഡൻസ് ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് മെഷ്, ദാറ്റ് ഈസ് R6 + R3 + R5 + R7 എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ആയി. ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. R12 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് മെഷും സെക്കൻഡ് മെഷും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്, ഫസ്റ്റ് മെഷിലും സെക്കൻഡ് മെഷിലും ഉൾപ്പെടുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാ? R2. R2ൻ്റെ മൈനസ് കൊടുക്കുക, -R2. അതുപോലെ ദെൻ അടുത്ത എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് R13 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നു, തേർഡ് ലൂപ്പ് എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിലും തേർഡ് ലൂപ്പിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാ? R3. അതിന് മൈനസ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ R21, 2ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും കോമൺ എലമെന്റിന്റെ മൈനസ്. R23
സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ കോമൺ എലമെൻറ്റ് മൈനസ് R31 തേർഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ്, ദെൻ R32 തേർഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ്, അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ഈച്ച് മെഷാണ്. ദെൻ അല്ലാത്ത RIJ, ഐയും ജെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ RIJ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷ് ഐ ആൻഡ് ജെ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ EMF ഇക്വേഷനാണ്, therefore E1 E2 E3 എന്ന് പറയുന്ന ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സോഴ്സ് മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. E1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? അതായത് I1 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ മൈനസിൽ നിന്ന് പ്ലസിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ്. അല്ല എങ്കിൽ പ്ലസ് നിന്ന് മൈനസിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേക്കൺ ആസ് മൈനസ് E3. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇങ്ങനെ മാട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം KVL ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് 3 ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ട് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് I1 I2 I3, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഏതാണോ പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിലെ കറണ്ട് എന്താണ്, വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ടൂളാണ് KVL അല്ലെങ്കിൽ മെഷ് അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ KVL എഴുതാതെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയേ, ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ ബൈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അല്ലേ, ഡയറക്റ്റ് ബൈ KVL ഇക്വേഷൻ എഴുതാതെ തന്നെ മെഷ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷ് ബൈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇനി ഈ മെട്രിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് I1 ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? R1 R2 plus R3, R1 plus R2 plus R3, then minus R2 minus R3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കോളം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിന്റെ മെട്രിക്സ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. E1 E2 മൈനസ് E3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടി. ആ പുതിയ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് ആണ് I1. അപ്പോൾ I2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? I2 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളം മാറ്റുന്നതിന് പകരം ഏതാ മാറ്റേണ്ടത്? സെക്കൻഡ് കോളം. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് R2 പ്ലസ് R4 പ്ലസ് R5 മൈനസ് R5 എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? E1 E2 മൈനസ് E3 എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ. തേർഡ് എലമെന്റ് I3 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് കോളം ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ E1 E2 മൈനസ് E3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ. ഓക്കെ, I1 I2 I3 കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ടും ഏത് ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ടേജും ഏത് എലമെന്റിലെ വോൾട്ടേജും വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റിലെ കറണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസിലെ മെയിൻ എയിം.